ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड चतुर्थ परिच्छेद पृष्ठ 41। ठाकुर श्रीरामकृष्ण श्यामपुकुर भक्तों संगरे डाक्तर मास्टर सारवस्तु कौन। आज गुरुवार आसीन कृष्ण षष्ठी 29 तारीख अक्टोबर 1885 ख्रीष्टाब्द दिन 10टा हेब। ठाकुरे पीड़ित कलिकता अंतर्गत श्यामपुकुर रही डाक्तर ताहांको चिकित्सा करुछंती। डाक्तरंकर घर शंखारीटला। डाक्तरंक सांगरे ठाकुर श्रीरामकृष्णंकर जड़े सेवक कथा कहउछंती। ठाकुरंक प्रतिदिनर अवस्था संपर्क में संवाद नहीं ताहांको प्राय प्रत्यह आसवाक हुए। डाक्तर कहउछंती, देख डाक्तर बिहारी भातुडीर एक कथा कहती। गयत सूक्ष्म शरीर बाहरीगला। पुणी गयत ताहा देखिले कि आश्चर्य कथा। मास्टर कहउछंती, परमहंसदेव कहती से सब कथार आम मानकर कौन दरकार। ईश्वरंक पादपद्म भक्तिलाभ करने को आमे माने पृथ्वी को आसचु। से कहती जड़े बगीचा को आंब खाइबा जाइथिला। से कागज आउ पेनसिल नहीं केते गछ केते डाल केते पत्र गणी गणी लेखिबाकू लागिला। बगीचार जड़े लोक सांगरे देखाहेलारू से कहिले तुमे कौन करुछ, एठाकू काहींकी आसिछ। सेतेबेले से लोकटी कहिला एठारे केते गछ केते डाल केते पत्र से सब गणुछि, एठाकू आंब खाइबाकू आसिछि। बगीचार लोकटी कहिला आंब खाइबाकू आसिछ तो आंब खाई जाओ, तुमर केते पत्र केते डाल ए सब दरकार कौन। डाक्तर कहउछंती, परमहंस सारवस्तुरा नैछंती देखुछि। यापरे डाक्तर तांकर होमिओपैथिक हास्पाताल संबंध में अनेक गप कहिबाकू लागिले। केते रोगी रोज आसंती सेमानंकर तालिका देखाइले। कहिले डाक्तर सालजार एवं अन्यान्य अनेक ताहांकू प्रथमे निरुत्साह करथिले। सेमाने अनेक मासिक पत्रिकार तांको विरुद्ध रे लेखुथिले इत्यादि। डाक्तर गाड़ी रे उठिले, मास्टर मध्य सांगरे उठिले। डाक्तर रोगी को देखुथिले। प्रथमे चरबागान, तापरे मथा घसा गड़ी, तापरे पाथुरिया घाट। सबू रोगी देखाला परे ठाकुर श्रीरामकृष्ण को देखा जिबे। डाक्तर पाथुरिया घाटर जड़े ठाकुरंक परिवार घर को गले। सेठारे किछि विलंब हैला। गाड़ी को फेरी आसी पुणी गप कले। डाक्तर कहउछंती, एई बाबूंक संगरे परमहंसक कथा हैला, थियोसफीर कथा, कर्नेल आलकट कथा हैला। परमहंस एई बाबूटी प्रति रागान्वित। काहींकी जान, ए कहती मु सबु जाने। मास्टर कहउछंती, ना रागिबे काहींकी, तेबे शुणिछि थरे देखा होइथिला। से समय परमहंसदेव ईश्वरंक कथा कहउथिले। सेतेबेले कहिथिले जे हाँ से सबु जाने। डाक्तर कहउछंती, ए बाबूटी साइंस एसोसिएशन को 32,500 टंका देइछंती। गाड़ी चलवाक लगिला। बड़ बजार दे फेरुछि। डाक्तर ठाकुरंक सेवा संबंध में कथा कहिले। डाक्तर कहउछंती, तुम मानकर कौन इच्छा यांकू दक्षिणेश्वर को पठाइबा। मास्टर कहउछंती, ना सेथिरे भक्त मानकर बड़ असुविधा। कलिकतारे रहिले सर्वदा जीवा आसिबा होई पारे, देखाशुणा होई पारे। डाक्तर कहउछंती, एथिरे तो अनेक खर्च हेउछि। मास्टर कहउछंती, भक्त मानकर सेथिपाई कौनसी कष्ट नाही। सेमाने जेपरि सेवा करि पारंती एही चेष्टा करुछंती। खर्च तो एठारे अछि, सेठारे मध्य अछि। सेठाउ गले सर्वदा देखिबाकू पाइबे नाही, एही भावना। डाक्तर मास्टर श्यामपुकुरर गोटे द्वितल गृह रे उपस्थित हेले। सेही गृहर उपरे बाहर को बारंडा थिबा दुईटी घर अछि। गोटिए पूर्व पश्चिम रे और अपरटी उत्तर दक्षिण रे। एहार प्रथम घरटी को जाई देखंती ठाकुर श्रीरामकृष्ण बसिछंती। ठाकुरे सहास्य बदन, पाखरे डाक्तर भातुडी और अन्य भक्त माने अछंती। डाक्तर हाथ देखिले और पीड़ार अवस्था समस्त अवगत हेले। क्रमे ईश्वर संबंधी कथा हेबाकू लागिला। भातुडी कहउछंती, कथाटा कौन जान, सबु स्वप्नवत। डाक्तर कहउछंती, समस्त ही डेल्यूशन अर्थात भ्रम। तेबे कहार भ्रम आउ काहींकी बा भ्रम। भ्रम जानिबा सत्ते आउ समस्ते कथा बा कहती कहीं
I cannot believe that God is real and creation is unreal. ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମିଥ୍ୟା ଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବେଶ ଭାବ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦାସ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମେ ଭାବ ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବ୍ୟ ସେବକ ଭାବ ହିଁ ଭଲ, ମୁଁ ହିଁ ସେ, ଏ ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣ, ଘର କଣରୁ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଘର, ଘର ମଝିରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘର। ଭାତୁଡ଼ି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏସବୁ କଥା ଯାହା କହିଲି ବେଦାନ୍ତରେ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦେଖ, ତେବେ ଜାଣିବ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଏ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ନ ପଢ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆହେ, ମୁଁ କେତେ ଶୁଣିଛି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଶୁଣିଲେ ଭୁଲ ରହିପାରେ, ତୁମେ ଖାଲି ଶୁଣିନାହଁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ କଥା ଚାଲିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣ ପରା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାଗଳ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି, କେତେବେଳେ କହିଲି? ତେବେ ତୁମ ଅହଙ୍କାର ବିଷୟରେ କହିଛି, ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଦ ଧୂଳି ଦିଅ କାହିଁକି? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ତା ନହେଲେ ଲୋକେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ସର୍ବଭୂତରେ ନାରାୟଣ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହିପରି କର। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ପ୍ରକାଶ? ପାଣି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ। ଆପଣ ଫାରାଡେଙ୍କୁ ଯେତେ ମାନିବେ, ନୂତନ ବ୍ୟାଚେଲର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସକୁ କ'ଣ ସେତେ ମାନିବେ? ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ ରାଜି, ତେବେ ଗଡ଼୍ କହ କାହିଁକି? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ନମସ୍କାର କରୁ କାହିଁକି? ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ବେଶୀ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବା ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି, କିଛି କିଛି ଜିନିଷରେ ବେଶୀ ପ୍ରକାଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ମାଟିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପଡ଼େ, ଗଛରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପଡ଼େ, ପୁଣି ଦର୍ପଣରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର। ଦର୍ପଣରେ କିଛି ବେଶୀ ପ୍ରକାଶ। ଦେଖ ନା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଦି ଆଉ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ସମାନ? ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ସମସ୍ତେ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦେଖ, ଏଠା ପ୍ରତି ତୁମର ସ୍ନେହ ଅଛି, ତୁମେ ମୋତେ କହିଛ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ନେଚର, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କହୁଛି। ଲୋକେ ପାଦରେ ହାତ ଦେଇ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ମୋର କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମନେକରେ ଏପରି ଭଲ ଲୋକଟାକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କେଶବ ସେନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କରିଥିଲେ। ତୁମକୁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିବି? ତୁମେ ଲୋଭୀ, କାମୀ, ଅହଙ୍କାରୀ। ଭାତୁଡ଼ି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଜୀବତ୍ୱ ଅଛି। ଜୀବର ଧର୍ମ ହିଁ ଏହି ଟଙ୍କା କଉଡ଼ି, ମାନ ସମ୍ଭ୍ରମରେ ଲୋଭ, କାମ, ଅହଙ୍କାର, ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ହିଁ ଏହି ଧର୍ମ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ସେପରି କହିଲେ ଗଳାର ଅସୁସ୍ଥତା କେବଳ ଦେଖିଯିବି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ତର୍କ କରିବାକୁ ଦେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କଥା କହିବି। ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଠାକୁର ପୁଣି ଭାତୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜାଣ, ଡାକ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତି ନେତି କରି ଅନୁଲୋମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ନୁହନ୍ତି, ଜଗତ ନୁହନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ବାହାରେ ଏହିସବୁ ବିଚାର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଲମକୁ ଆସିବେ ସବୁ ମାନିବେ। କଦଳୀ ଗଛର ପଟୁଆ ଛଡ଼ାଇ ଗଲେ ମଞ୍ଜା ମିଳେ। ପଟୁଆ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ମଞ୍ଜା ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ମଞ୍ଜା କିଛି ପଟୁଆ ନୁହେଁ, ପଟୁଆ ମଧ୍ୟ କିଛି ମଞ୍ଜା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖେ ଯେ ପଟୁଆର ହିଁ ମଞ୍ଜା, ମଞ୍ଜାର ହିଁ ପଟୁଆ। ସେ ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭକ୍ତ ତିନି ପ୍ରକାରର, ଅଧମ ଭକ୍ତ, ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ, ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ। ଅଧମ ଭକ୍ତ କହେ ଈଶ୍ୱର ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସୃଷ୍ଟି ଅଲଗା, ଈଶ୍ୱର ଅଲଗା। ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ କହେ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ଦେଖେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ।
ତୁମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ବେଦାନ୍ତ ଆଦି ପଢ଼, ତେବେ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି? ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ନା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୋଜାଯାଇ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ୟ କଥା ପଡ଼ିଲା। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବ ସର୍ବଦା ହୁଏ, ସେଥିରେ ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭାବ ଚାପିବ, ମୋର ଖୁବ୍ ଭାବ ହୁଏ, ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ନାଚିପାରେ। ଛୋଟ ନରେନ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଭାବ ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼େ କ'ଣ କରିବ? ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାର୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟର, ତାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଭାବ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି? କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୋର ସେଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ତାହା ତ ଜାଣ, ଢଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ନୁହେଁ କି? ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ମୋର ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ ଖୋଲା ପଡ଼ି ରହେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦୁ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ, ଖାଇବା ସମୟରେ ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଯେ ଖାଦ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କେହି ହୁଏତ କହିଲା ସେଇଟା ଖାଉ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଖରାପ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ କହେ ଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟା ଖରାପ, ହଁ ସତେ ତ। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବା ଆଉ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭେଦ ବୋଲି ଠାକୁରେ କ'ଣ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଜିନିଷ ନରମ ହୁଏ। ଡାକ୍ତର ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରୁ ଟିକିଏ ନରମ ହେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଉପରୁ ନରମ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋର ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଡାକ୍ତର ବିଦାୟ ନେବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପାଦ ଧୂଳି ନିଅନ୍ତି, ବାରଣ କରିପାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଧରିପାରନ୍ତି? ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ତା ବୋଲି ଯେଉଁ ମତ ଠିକ୍ ତାହା କହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରୁଚିଭେଦ ଆଉ ଅଧିକାରୀ ଭେଦ ଅଛି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି କ'ଣ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରୁଚିଭେଦ କି ପ୍ରକାର ଜାଣ? କେହି ମାଛର ଝୋଳ ଖାଏ, କେହି ମାଛ ଭଜା ଖାଏ, କେହି ମାଛର ଖଟା ଖାଏ, କେହି ମାଛର ପଲାଉ ଖାଏ, ଆଉ ଅଧିକାରୀ ଭେଦ? ମୁଁ କହେ, ଆଗେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ସର ବିନ୍ଧିବାକୁ ଶିଖ, ତାପରେ ଦୀପର ବଳିତା, ତାପରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀକୁ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଶିଖ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।